आज मैं उस महान चिंतन और श्रेष्ठ विद्या को स्पष्ट कर रहा हूं जो ऋषियों ने कठोपनिषद में स्पष्ट की है। अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में और उपनिषदों में कठोपनिषद अपने आप में उज्ज्वल हीरक रत्न की तरह है, जिसका एक एक अक्षर अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य है। क्योंकि इस उपनिषद में उन प्रश्नों के उत्तर खोजे गए हैं जिन प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः विज्ञान और ज्ञान दोनों के पास नहीं है। न ज्ञान उन चिंतन को समझ पाया है और विज्ञान तो उन चिंतनों को समझ पा ही नहीं सकता। विज्ञान तो एक सीमा है जो केवल भौतिक दृष्टि से आदमी को पूर्णता दे सकता है, वर्तमान जीवन को एक सुख देने की कोशिश कर सकता है। जीवन के जटिल प्रश्नों को ढूंढने में और जटिल प्रश्नों को सुलझाने में विज्ञान सहायक नहीं हो सकता। और जीवन के जटिल प्रश्नों में धर्म, दर्शन, मीमांसा कई संप्रदाय हैं, परंतु मूलभूत प्रश्न यह है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। मूलभूत प्रश्न यह है कि इस जीवन से पहले की स्थिति क्या है, इस मृत्यु के बाद की स्थिति क्या है। मूलभूत प्रश्न यह है कि जीवन मृत्यु के बीच की स्थिति क्या है। और कठोपनिषद में मृत्यु के प्रश्नों से जूझने का प्रयत्न किया गया है। कठोपनिषद में जीवन को जीने का तरीका सिखाया गया है। कठोपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के जीवन में क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन जीने का तरीका क्या है, प्रकार क्या है, क्या हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वह जीवन है, क्या हम सांस ले रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, ये इसको जीवन कहते हैं। कठोपनिषद कहता है ये जीवन नहीं है। जीवन तो बहुत बिरले लोग ही जी सकते हैं। लाखों लोगों में से एक या दो व्यक्ति जीवन जीने की कला जानते हैं, और जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, जिसने जीवन जीने की कला पहचान ली, उसके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं सकती, क्योंकि वह उन प्रश्नों के समाधान की ओर अग्रसर हो जाता है जिसको जीवन कहते हैं। और जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं हो सकती, जहां मृत्यु है वहां जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश कैसे हो सकता है, और जहां प्रकाश है वहां अंधेरा आ ही नहीं सकता। अगर प्रकाश और अंधेरा नहीं आ सकता तो फिर जीवन है तो मृत्यु नहीं आ सकती, और मृत्यु नहीं आ सकती तो फिर जीवन जीने का हम तरीका सीख सकते हैं, जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जीवन का मूलभूत चिंतन तत्व क्या है। इसीलिए तो कठोपनिषद को अद्वितीय उपनिषद कहा है, इसलिए तो कठोपनिषद को एक श्रेष्ठतम उपनिषद कहा है। और इसीलिए कठोपनिषद में उन प्रश्नों का विवेचन हुआ है जो जीवन और मृत्यु जैसे अत्यंत दुर्बोध और कठिन प्रश्नों को सुलझाने की ओर ऋषि की वाणी अग्रसर हुई है। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर कठोपनिषद में एक कहानी, एक कथा के माध्यम से स्पष्ट किए हैं। सामान्य आदमी सीधी सादी भाषा समझता है, कठिन और सूत्र समझने में उसे असुविधा होती है। यद्यपि कठोपनिषद में प्रत्येक पंक्ति एक सूत्र रूप में है, जिसको समझने के लिए उच्च कोटि की विद्वत्ता, उच्च कोटि का ज्ञान चाहिए। सामान्य आदमी कठोपनिषद को समझ ही नहीं सकता। पढ़ तो सकता है, गुन सकता है, मगर उसके मर्म को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके मर्म को समझने के लिए उस प्रकार की भावभूमि चाहिए, उस प्रकार का ज्ञान चाहिए, उस प्रकार का चिंतन चाहिए। वह स्वयं उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ ऋषि होना चाहिए जो उस मर्म को समझ सके, उस चिंतन को समझ सके, उस विचार को समझ सके। महर्षि उद्दालक अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि हुए, राजा हुए, अत्यंत अद्वितीय महान ऋषि और महान राजा भी। जो राजा हो सकता है वह ऋषि भी हो सकता है, जो भोग भोग सकता है वह वैराग्य को भी समझ सकता है, सीख सकता है। जिसे भोग भोगा ही नहीं
वो वैराग्य समझ ही नहीं सकता। जिसने वैराग्य को नहीं देखा वो भोग को भी नहीं देख सकता। इसीलिए उच्च कोटि के जितने भी चिंतक बने, बुद्ध बने, तो पहले बहुत भोगी थे, राजा थे, राजपुत्र थे, और उसके बाद सन्यासी हुए, बुद्ध बन गए। महावीर थे, राजकुल से थे, उच्च कोटि के राजा के पुत्र थे, और फिर सन्यासी बन गए। जितने भी सन्यासी योगी हुए, उन्होंने जीवन के भोग को भी समझा, उन्होंने जीवन के संन्यास मार्ग को भी समझा, और ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। क्योंकि बिना भोग को समझे संन्यास समझा ही नहीं रास्ता। आखिर संन्यास क्या चीज है? भोग की निवृत्ति, कृष्णों की निवृत्ति तो भोग है, संन्यास है। आखिर वे भोग कौन से जिसकी निवृत्ति हो? इसीलिए मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। अगर जीवन को नहीं समझ सकते तो मृत्यु को भी नहीं समझ सकते। मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप क्या है, मृत्यु का सौंदर्य क्या है, और मृत्यु से हम किस प्रकार से आलिंगन हो सकते हैं, मृत्यु से किस प्रकार से आबद्ध हो सकते हैं, मृत्यु हमारा किस प्रकार से मित्र बन सकता है, सखा बन सकता है, मृत्यु के साथ हम किस प्रकार से समय व्यतीत कर सकते हैं, मृत्यु के साथ समय व्यतीत करने की कला कठोपनिषद। ಈ ದಿನ ನಾನು ಆ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಋಷಿಗಳು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಉಜ್ವಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರತ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಅದು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ವರ್ತಮಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಹೊರತು ಜೀವನದ ಜಟಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಜಟಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ದರ್ಶನ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಏನು, ಮೃತ್ಯು ಎಂದರೆ ಏನು? ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಂತರದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಜೀವನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಮತ್ತು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಪ್ರಯೋಜನವೇನು, ಲಕ್ಷ್ಯವೇನು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ವಿಧಾನವೇನು, ಪ್ರಕಾರವೇನು, ನಾವೀಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಜೀವನವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದೇ? ನಾವೇನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಜೀವನವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದೇ? ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಜೀವನವಲ್ಲ. ಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಕಲೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವರೋ, ಯಾರು ಜೀವನ ಜೀವಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ
ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಜೀವನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಮೃತ್ಯು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಜೀವನವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶವಿರುವೆಡೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನವಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಗ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದು. ನಾವು ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಚಿಂತನೆ ತತ್ವವನ್ನು ಆಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಉಪನಿಷತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವಿನಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬೋಧ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವೆಡೆಗೆ ಋಷಿಗಳ ವಾಣಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸರಳವಾದ ನೇರವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಕಠಿಣವಾದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಕ್ತಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಚ್ಚಸ್ತರದ ವಿದ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಓದಬಹುದಷ್ಟೇ, ಕಲಿಯಬಹುದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದರ ಮರ್ಮವನ್ನು, ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ಭಾವಭೂಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕಾರದ ಚಿಂತನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಋಷಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯುವುದು, ಆ ಚಿಂತನೆಯ ಅರಿವಾಗುವುದು, ಆ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಮಹರ್ಷಿ ಉದ್ದಾಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಋಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜನೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ರಾಜ. ಯಾರು ರಾಜನಾಗಿರಬಹುದೋ ಅವನು ಋಷಿಯೂ ಸಹ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾರು ಭೋಗವನ್ನು ಭೋಗಿಸಬಲ್ಲನೋ ಅವನು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ಕಲಿಯಬಲ್ಲ. ಯಾರು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಭೋಗವನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ಚಿಂತಕರಾದರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದವರೇ. ಬುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಭೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ, ರಾಜನಾಗಿದ್ದ, ರಾಜಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧನಾದ. ಮಹಾವೀರ ರಾಜಕುಲದಿಂದ ಬಂದವನು, ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿದ್ದವನು ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದನು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋಗಿಗಳಾದರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡವರೇ. ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸದ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಸರಿಸಿದವರೇ. ಭೋಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಏನು? ಭೋಗದ ನಿವೃತ್ತಿ
ತೃಷ್ಣೆಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಸನ್ಯಾಸ. ಆ ಭೋಗಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯು ಎಂದರೇನು? ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯವೇನು? ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಂಗಿಸಬಹುದು? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಿತ್ರನಾಗಬಹುದು, ಸಖನಾಗಬಹುದು? ಮೃತ್ಯುವಿನೊಡನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು? ಮೃತ್ಯುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಕಲೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್. ನಾರಾಯಣೋತ್ವಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೋತ್ವಂ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ಆತ್ಮ ತ್ವಮೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರುದ್ರ ತ್ವಮೇವಂ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮೋ ತ್ವಂ ಗುರುವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವಾ ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ನಿಖಿಲಂ ತುಭ್ಯಮೇವಂ ಸಮರ್ಪಯೇತ್. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ. ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ.